মালিক, তোমার পাহাড় যত বড় আমার গুনাহ এর চেয়েও বড়, তোমার জমিন যত বড় আমার গুনাহ এর চেয়েও বড়, তোমার সাগর যত বড় এর চেয়েও আমার গুনাহ বেশি। ছোট্ট বাচ্চাটা বাবার কান্না দেখে কান্দে, আর বাচ্চাটারে কয় আব্বু তোমার বাবা এই জমিনের সবচেয়ে বড় গুনাহগার, এত বড় গুনাহগার আমার মতো আর জমিনে কেউ নেই। আমি আল্লাহর কাছে তওবা করব, আমার হাতটা নাপাক, জবানটা নাপাক, আমি আমার নাপাক হাত দিয়ে আল্লাহর কাছে কান্না করব। হয়তো আমার এই হাতের কোনো দাম নাই, কিন্তু বাবা তুমি তো ছোট্ট, তুমি তো নিষ্পাপ, তুমি তো মাসুম। বাবা যখন কইব আল্লাহ তুমি মাফ করো, বাবার সাথে সাথে তুমি আমিন বলবা, কারণ তুমি ছোট্ট বাবু, তুমি নিষ্পাপ, তোমার আমিন বলায় আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করে নিবে। এখনো সৌদি আরবে মানুষগুলা তওবা করলে তারা আল্লাহর ঘরখানায় কাবা গিয়ে ধরে, আল্লাহর ঘরে ধরে। আমি নিজেও দেখছি, বাবা সন্তান কোলে নিয়ে আল্লাহর ঘরের সামনে আসছে, আল্লাহর ঘরে এভাবে হাত লাগাইয়া কাঁদতেছে। ছোট্ট বাচ্চাটারও আল্লাহর ঘরে হাত লাগাইছে। বাবার পক্ষে সন্তান আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে। আল্লাহ পাক কইরে মুসা যখনই ছোট্ট বাবুটা আল্লাহ আমার আব্বারে তুমি মাফ করো, সাথে সাথে আমি আল্লাহর রহমতের সাগরে ঢেউ শুরু হয়ে গেল। ওই ছোট্ট বাবুটার হাত আমি আল্লাহর কাছে বড় পাপ, ওই অবুঝ শিশুটার জবান আমি আল্লাহর কাছে বড় পাপ। বাবার পক্ষে সন্তানটা যখন সুপারিশ করে দোয়া করছি, আমি তার তওবার উপরে খুশি হইয়া জীবনের গুনাহ শুধু মাফ করছি তা না, বরং গুনাহ মাফ কইরা জগতের ওলিদের সর্দার তারে বানায় দিছি। मैं तालिब मौला हूँ मेरे इश्क़ निराला, मैं तालिब मौला हूँ मेरे इश्क़ निराला, है जुमला जहाँ जिनकी तजल्ली से उजाला, है जुमला जहाँ जिनकी तजल्ली से उजाला, मैं दर्द जहाँ गैर खुदा यार नदार, जुद याद खुदा ही चिद गुरकार नदार, जुद याद खुदा ही चिद गुरकार नदार। मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अनिश्कुर ली वलिवालिदैक, वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रदर रब्बि फ़ी रदल वालिदैन, वसख़तुर रब्बि फ़ी सख़तिल वालिदैन, औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, इन्नका हमीदुम मजीद। उल्फत में तेरी वैसी ने दंदान को तूरा, बू बकर उमर नक्श कदम तेरा न छुरा, उल्फत में तेरी वैसी ने दंदान को तूरा, बू बकर उमर नक्श कदम तेरा न छुरा, उश्शाक़ नबी वाक़ियस
रार मदीना सुल्तान का सुल्तान है सुल्तान मदीना सरकार का सरकार है सरकार मदीना गुलजार का गुलजार है गुलजार मदीना अल्लाह ने मक्का ही में ये काबा बनाया इस काबा का काबा तेरी मरकद को बनाया अल्लाह ने मक्का ही में ये काबा बनाया इस काबा का काबा तेरी मरकद को बनाया ऐसा लम्हा जी चले जा राह मदीना सुल्तान का सुल्तान है सुल्तान मदीना सरकार का सरकार है सरकार मदीना गुलजार का गुलजार है गुलजार मदीना मोहब्बतेर साथे जबान खुले अल्प समय जिकिर करी राजी आছি সবাই ইনশাআল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ आवाज दिया ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जुरे ला इलाहा इल्लल्लाह ये जिक्र खुदा दिल में सदा रहने दिया कर और नक्श खुदा दिल में जमा रहने दिया कर मुर्शिद की नजर गज़ बसर से न होती है क्या खुश नजरी है क्या खुश नजरी है दिल तूर के दिल चूर दिया सबका खुदा से क्या दिल शिकानी है क्या दिल शिकानी है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जुरे सुरे बोली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ঐতিহ্যবাহী কেশরাব বাইতুস সালাম জামি মসজিদের উন্নয়ন প্রকল্পে আজকের বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলের সম্মানিত সদর ইজলাস सभापति साहेब हाजी अम्मुर अली साहेब सह सभापति मोहम्मद शाहीन मिया प्रधान अतिथि मोहम्मद सेलिम भुइया प्रधान मेहमान मोहम्मद गुलजार हुसैन मोहम्मद अब्दुल कुद्दुस मिया उपस्थित जातिर विवेक ए जातिर कर्णधार ए जातिर सूर्य सन्तान उलामाए केराम अत्र एलाकार मुरब्बियाने एजाम कलिजार टुकरे युवक पर्दार आड़ाले पर्दानिशीन मा ओ बोनेरा आल्लाह पाकेर दरबारे हजार कोटी शुक्र जे मालिक आमाके आपनाके এই মুহূর্তে দুনিয়ার সমস্ত ব্যস্ততা থেকে মুক্ত করে শুধুমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের মহব্বত আর ভালোবাসা অন্তরে নিয়ে কোরআন হাদিসের মাহফিলে আসার বসার কিছু দিনই কথা শোনার তৌফিক দিয়েছেন এজন্য শুকরিয়াতান বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমার আগে বয়ান পেশ করেছেন জননন্দিত মুফাসসির কুরআন হযরত মাওলানা হাফেজ মুফতি শামসুল ইসলাম জমিরি, হযরত মাওলানা মুফতি খালিদ বিন শফি, হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম সোনারগাঁও,
হযরত ওনারা যা কিছু বলে গেলেন আমাদের সবাইকে আল্লাহ এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। মুআজ্জাজ হাজিরিন, একদিন আমরা দুনিয়াতে ছিলাম না, আবার একদিন থাকবো না, এটাই চিরন্তন সত্য কথা। এর ভিতরে বিন্দু পরিমাণ কোনো সন্দেহ নাই। ছিলাম না, আবার থাকবো না। আজ যারা কবরে শায়িত তারা একদিন আমাদের মতোই দুনিয়ায় ছিল, এভাবেই আমাদের মতো হাসত, আমাদের মতোই বসত, আমাদের মতোই হাঁটাচলা করত। যে ঘরে ঘুমাইতো সে ঘর এখনো আছে, যে বিছানায় শুইত সে বিছানা এখনো আছে, কিন্তু সে মানুষগুলি আর নাই। কারো আদরের বাবা, কারো মা, কারো কলিজার টুকরা ভাই, কারো প্রিয় বন্ধু, কারো সমবয়সী সহপাঠী কবরে শায়িত। আমরাও সে পথের প্রতীক। আজ নয় কাল, এখন নয় তখন একই পথে পাড়ি দিতে হবে, ঠিক কিনা? কেউ এ দুনিয়ায় চিরকাল থাকার জন্য আসি নাই। কথাগুলো মন দিয়ে শুনবেন, একটু দিল থেকে শুনবেন। কথাগুলি লম্বা চড়া বয়ান না, অল্প কথা যদি আমলের নিয়তে শোনা হয়, একজন মানুষ যদি মাহফিল থেকে তার দিল পরিবর্তন করে নিয়ে যায়, কমিটিদের মাহফিল করানো সফল, আমরা বক্তাদের আশাটাও সফল, এই আয়োজনটাও সফল। আর লক্ষ মানুষের সমাগম হলো, সার্কাস হলো, আমলের কিছু নাই, নেওয়ার কিছু নাই, আল্লাহর কাছে এর মধ্যে কোনো কামিয়াবি নাই, সফলতা নাই। এজন্য আমার ভাইরা, আল্লাহর নবী রহমতের নবীর কাছে একজন যুবক আসছে। এই যুবক, একটু মন দিয়ে শোনো, যারা যুবক এখানে আসো মন দিয়ে শোনো। একজন যুবকের ঘটনা বলি। নবীজির কাছে একজন যুবক আসছে। এই যুবক মদিনা শরীফের একটা প্রসিদ্ধ গোত্র, প্রসিদ্ধ একটা গোষ্ঠীর নাম বনু তামিম। বনু তামিম গোত্রের একজন যুবক আল্লাহর নবীর কাছে এসে প্রশ্ন করার আগেই কান্না শুরু করে দিল। কথা বলার আগেই কাঁদতেছে। আল্লাহ নবী জিজ্ঞেস করেন, যুবক কান্না করো কেন? নবী যত বলেন কাঁদো কেন, তার কান্না তত আরো বাড়ে। আল্লাহ নবী এমন এক রহমতের নবী, আমার আপনার নবী। নবীর সামনে কেউ কাঁদলে আল্লাহ নবীও কান্না শুরু করতেন। এত নরম দিলের নবী ছিলেন। নবী বলতেছেন, যুবক নিজেও কাঁদতেছো, আমারও কাঁদাইতেছো, কিন্তু কেন তা তো বলবা। এই বাবাই কথা কথা কই না, কথা আল্লাহর দোহাই লইরেন না আপনারা, আল্লাহর দোহাই লইরেন না বাবা, তোমরা কথা কর। বয়ান ইচ্ছা করে কেউ কোনোদিন ভালো করতে পারে? জোরে বলেন। আমি যদি আজকে বলি যে আজকে আমি বয়ানটা করব, করার মতো সবরে কাঁদাবো, এক পয়সাও পারবো না, এক জাররাও পারবো না, এটা আমার ইখতিয়ারের ভিতরে না। যতটা আপনারা আমাকে সাপোর্ট দিবেন ততটা আমার কথা দিল থেকে আসবে। আমার যে বয়ানটা ভাইরাল হয়েছে সে হে জমিন কুন ফায়াকুনের বয়ান, হয়তো আপনারা অনেকেই শুনছেন। আমার সামনে মানুষ ছিল মাত্র 30 থেকে 35 জন মানুষ। যে বয়ান আজকে তামাম পৃথিবী ঘুরতেছে, কোটি কোটি মানুষের এমন কোনো মোবাইল নেই যে মোবাইলে বয়ান নাই। এই বয়ানে আমার সামনে মানুষ ছিল মাত্র 30 থেকে 35 জন, কিন্তু যারা ছিল মাসি লড়ছে, ওরা লড়ে নাই। এতটা সাপোর্ট পাইছিলাম আমি শ্রোতাদের, যার কারণে আমার কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে দিল থেকে বের হয়েছে। প্রতিটা কথার মধ্যে আসর ছিল। এজন্য আমি বলি, কোনো দিন কোনো বক্তা যদি যত প্ল্যান করে আসো, যত প্রস্তুতি নিয়ে আসো, যদি বলে আজকে বয়ানটা কর্ম করার মতো, আজকেই বয়ানটা সবচেয়ে নষ্ট হবে, আজকেই বাতিল হবে। এজন্য অনুরোধ করব, আপনারা যারাই আছেন বসছেন, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা কাকে খুশি করার জন্য বসছি?
আমাদের চতুর্দিকে রহমতের ফেরেশতারা পাহারা দিয়ে রাখতেছে। নবীজি বলেন রহমতের ডানা দিয়া তারা বিছায়া রাখছে, আকাশ থেকে সুই ফালাইলে মাটিতে পড়বে না, ফেরেশতাদের উপরে পড়বে। এমন এক মজলিস, এই মজলিস এত দামি মজলিস। এখানে আমার কারণে যদি ফেরেশতাদের কষ্ট হয়, আসছিলাম সোয়াব নেওয়ার উদ্দেশ্যে, যাব এক গাদ পরিমাণ গুনাহ লইয়া। আমি হয়তো এখানে দুষ্টামি করি, আমি হয়তো মনোযোগ নাই, আমার অমনোযোগিতার কারণে ফেরেশতার কষ্ট হচ্ছে। কথাটা বুঝে আসছে ভাই? আর মনে রাখবেন, মাহফিলে মানুষ শুধু বসে না, মানুষের সুরতে জিনরা বসে। আপনার পাশে যে মানুষটা বসা, আপনি তারে চিনছেন না, অথবা চিনছেনই, সে কিন্তু আসলে মানুষ না, সে জিন। যদি আপনার অমনোযোগিতার কারণে তার কষ্ট হয়, সে আপনারও ক্ষতি করবে। আপনাকে সে ছাড়বে না, ক্ষতি করবে। আমার এখনো মনে পড়ে, সিলেটে আমি যখন রমজান মাসে একটা মাদ্রাসায় পড়তে গেছি, সিলেটের কুশিয়ারা নদী নাম শুনছেন না? হ্যাঁ, সুরমা নদীর নাম তো শুনছেন। সুরমা নদীর আগে শেরপুর ব্রিজের উপরে যে শেরপুর ব্রিজটা যে নদীর উপরে, এই নদীর নামই কুশিয়ারা নদী। হ্যাঁ, এই কুশিয়ারা নদীর পাড়ে একটা মাদ্রাসা, এলাকার নাম হলো বালাগঞ্জ আমসাপুর। রমজান মাসে গেলাম, এখানে একজন বহুত বড় আল্লাহর ওলি থাকেন এবং বহুত বড় আলেম। রমজানে উনি আরবি গ্রামার পড়ান। তো আমি তখন ছোট্ট, তখন সেখানে গেলাম। তো হুজুর এত বড় বুজুর্গ, উনি অন্ধ, চোখে দেখেন না, হাতে ধরে ধরে ওনাকে ক্লাসে নিতে হয়। ক্লাসে বসে উনি যখন পড়ান, সম্পূর্ণ কিতাব ওনার মুখস্থ। উনি দেখে পড়ান না, উনি কিন্তু অন্ধ, না দেখে পড়াইতেছেন। আল্লাহু আকবার জোরে বলেন। না দেখে পড়াইতেছেন। প্রথম দিন যখন আমরা যাই বসলাম ক্লাসে, তখন একজন হুজুর আসলেন, অন্য একজন হুজুর, বড় হুজুর আসার আগে একজন ছোট হুজুর আসলেন। আইসা বললেন, বাবারা শোনো, এই তোমার ক্যামেরা ফাইনাল করে বই যেতে হইব, বারবার উঠলে কিন্তু হবে না। হুজুর বলতেছেন যে, বাবারা তোমরা যারা এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে পড়তে আসছো, শোনো, তোমরা তো কেউ হয়তো জানো না, কেউ জানো যে ইনি কত বড় বুজুর্গ, কত বড় আল্লাহওয়ালা। অত্র এলাকার সমস্ত জিন্নাত ওনার আদেশে চলে। উনি জিন্নাতদের বিচার করেন। রাত 12টার পরে এলাকার সমস্ত জিনরা, তাদের মধ্যে যত সমস্যা হয়, সমস্ত সমস্যার সমাধান হুজুরের কাছে নিয়ে হাজির হয়। আর রাত 12টার পরে হুজুর জিনদের বিচার করেন। কি বুঝলেন? তো বলতেছেন যে তোমরা যারা এখানে বসছো ক্লাসে, এটা কোরআনের ক্লাস। এই ক্লাসে তোমার পাশের যে ছাত্রটা বসা, মনে রাখবা সে জিন। অতএব তোমরা সাবধান, কোনো ধরনের অমনোযোগী হবা না। তোমার কারণে যদি তোমার পাশের ভিন্ন জাতি কোনো একজন ছাত্রর কষ্ট হয়, তাহলে কিন্তু এর দায়ভার তোমার। আর বলতেছেন যে এই যে জানালাটা, হুজুরের পিছনে একটা জানালা ছিল, বলতেছে এই যে জানালাটা, এই জানালাটা তোমরা কখনো লাগাইবা না, জানালাটা সবসময় অফ থাকবে, খোলা থাকবে, ওদের আসা যাওয়া এই দিক দিয়ে। প্রথম দিন এই ভাষণ শোনার পর আমি হইলাম ছোট মানুষ, আমার শরীরের পশম সব খাই গেছে। আল্লাহ, কই আসলাম? ভয় লাগার কথাই তো, ঠিক না? আমার ডাইনে যে বোয়া, হে বলে জিন। এখন তো আমি ডাইনে তাকায় দেখি, সত্যি আমি তারে চিনি না। কত এলাকার কত ছাত্র আসছে পড়তে, কে কারে চিনে কোন তো। এখন একজন আরেকজনে আমরা সন্দেহ করি, এমন মানুষ না জিন। আর হুজুরও এমন আল্লাহওয়ালা, এমন এক হুজুর এখানে বসে রয়েছেন। প্রথম দিন ক্লাসে আসছেন, আইসা বলতেছেন আমরা তো অনেক ছাত্র, তো হুজুর তো অন্ধ। বলতেছেন পরিচয় দাও, কে কোথা থেকে এসেছো। আমি পরিচয় দিলাম, দিছি করে বলতেছেন, ও তুমি কাতিয়া মাদ্রাসা থেকে আসছো, সেই শাইখে কাতিয়া আল্লাহর ওলি কুতুব, ওনার মাদ্রাসা, শাইখ আমিনুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ, ওনার মাদ্রাসা থেকে আসছো। আমি বললাম জি হজরত, আমি ওনার মাদ্রাসার ছাত্র, ওনার ছাত্র। তখন বলতেছে, হ্যাঁ উনি আল্লাহর বহুত বড় বুজুর্গ, বহুত বড় ওলি। আমি বললাম, হজরত উনি আমাকে আপনার কাছে পাঠাইছেন, আর বারবার বলে দিছেন আপনি আল্লাহর বহুত বড় ওলি। ওলি ওলিকে চিনে, ঠিক কিনা?
মানিকে মানিকে মানিক চিনে, হ্যাঁ, অলি অলিকে চিনে। তো তারপরে বলতেছেন ঠিক আছে, এরকম কথা বলতেছি এর ভিতরে পিছনে মনে হয় একটা ছাত্র অমনোযোগী ছিল, 10টা ব্রেঞ্চ পিছনে। তো হুজুর এখান থেকে বলতেছেন পিছনের 10 নম্বর ব্রেঞ্চের 3 নম্বর ছাত্র, তুমি অমনোযোগী, তুমি কলম না চাইতেছ, নাম বলবো? আল্লাহু আকবার, জোরে কর। কি বুঝলেন? প্রথম দিনে আমাদের খবর হয়ে গেছে যে আমরা যে যাই এখানে করি সব খবর ওখানে যায়। এজন্য আমার ভাইরা, ধর্মীয় মজলিস, কোরআনের মজলিস, এই মজলিসগুলোকে সাবধান, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিতে হবে। আমার যেন আমি এখান থেকে নেকি নিতে না পারি, অন্তত গুনাহ নিয়ে যেন না যায়, ঠিক কি না? বসলে তো নেকি, কিন্তু আমার বেয়াদবির কারণে, আমার অসতর্কতার কারণে যেন আমি আবার গুনাহ লইয়া না যাই। আমার ভাইরা, বন্ধুরা, যুবক, আল্লাহর নবী, রহমতের নবীর কাছে মদিনা শরীফের একজন প্রসিদ্ধ গোত্রের লোক, একজন যুবক নবীজির সামনে এসে হাজির। মদিনার প্রসিদ্ধ গোত্রের নাম হলো বনু তামিম। নবীজির কাছে এসে কান্না শুরু করে দিল। আল্লাহর নবীও কান্দেন। নবীজি বলেন, যুবক কেন কান্না করো, একটু বলো। যুবক বলে, নবী গো, আমার কান্নার কারণ আমার মা নাই, আমার বাবা নাই। যেদিন আমার মা দুনিয়ায় ছিলেন, যেদিন আমার আব্বা দুনিয়ায় ছিলেন, ওই দিন আল্লাহ আমাকে সম্পদ দেয় নাই, আমি টাকা পয়সার সন্ধান পাই নাই, যার কারণে আমাদের সংসার ছিল বড় অভাবের। মার চিকিৎসা করাইতে পারি নাই, বাবার ভালো একটা চিকিৎসা করাইতে পারি নাই, মাকে ভালো একটা শাড়ি কিনে দিতে পারি নাই, বাবাকে ভালো একটা লুঙ্গি কিনে দিতে পারি নাই। ওগো নবীজি, আমি দেখেছি কত রাত মা না খায়া ঘুমাইছেন। চেষ্টা করেছি, কম করি নাই, বহু চেষ্টা করেছি, কিন্তু না, টাকা পয়সার সন্ধান মিলে নাই, অভাবের সংসার। এই অবস্থায় আমার মা দুনিয়া থেকে বিদায় হলেন, আব্বা দুনিয়া থেকে বিদায় হলেন। এরপরে আল্লাহ আমাকে অনেক সম্পদ দিল, আল্লাহ আমাকে অনেক ধন দিল, দৌলত দিল। এখন আমার টাকা পয়সার কোনো অভাব নাই, এখন আমার টাকা পয়সার কোনো অভাব নাই। আমি টাকা দিয়া বালিশ বানাইতে পারি, টাকার উপরে ঘুমাইতে পারি, কিন্তু আমি এই টাকা দিয়ে কার খেদমত করব? এই টাকার সময় মতো আসে নাই গো নবী, সময় মতো আসে নাই। যদি টাইম মতো আসতো, আমি আমার মার চিকিৎসা করাইতে পারতাম, আমার আব্বার চিকিৎসা করাইতে পারতাম। সময় মতো টাকা ধরা দেয় নাই। যেই সময়ে টাকা পাইলাম, পয়সা পাইলাম, ধন পাইলাম, এই সময়ে মা বাবার খেদমত করার কোনো সুযোগ নাই, কোনো সুযোগ নাই। সুযোগ আমার হাতছাড়া হয়ে গেল। ওগো আল্লাহর নবী, আমি জানতে চাই এই টাকা দিয়ে এখন আমি কি করব, কার খেদমত করব? আমার আব্বা তো কবরে শায়িত, মা তো কবরে শায়িত। রাতের বেলা ঘুমাইতে গেলে ঘুম হয় না, রাতের বেলা ঘুমাইতে গেলে আমার ঘুম হয় না। স্বপ্নে আমি ঘুম থেকে জেগে যাই, আমি তাকায় তাকায় দেখি কত রাত মা না খায় খায় ঘুমাইলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি জানতে চাই গো নবী, এখনো আমার মা বাবার খেদমত করার কোনো সুযোগ আমার কাছে আসেনি। যদি কোনো সুযোগ থাকে বাপ মার খেদমত করার, আমাকে সেই সুযোগটা আপনি বলে দিন। আমি আমার আম্মা আব্বার খেদমত করতে চাই, অর্থাৎ কবরে খেদমত পৌঁছাইতে চাই। আল্লাহর নবী, রহমতের নবী, মায়ার নবী কই, যুবক
এখনো যদি 5টা আমল করো, 5টা কাম যদি করো, আল্লাহ তোমার খেদমত মা বাবার কবরে আল্লাহ পাক নিজে পৌঁছায় দিবি। একটু জোরে কন্যা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নিজেই তোমার খেদমত কবরে পৌঁছায় দিবি। কাজ হবে তোমার কয়টা? একটু জোরে বলেন কয়টা? 5টা কাম যদি তুমি করো, আল্লাহ তোমার খেদমত কবরে পৌঁছায় দিবি। 1 নম্বরে আল্লাহর নবী কয়, আসসালাতু লাহুমা ওয়াল ইস্তিগফারু লাহুমা ওয়া ইনফাযু আহদিহিমা মিন বাদিহিমা সিলাতুর রাহমিল্লাতি লা তুসালু ইল্লা বিহিমা ইকরামু সাদীকিহিমা মিন বাদিহিমা। হাদিসের আলোক থেকে আমি 5টা আমলের কথা বলবো, একটু মন দিয়ে শোনো যুবক, একটু মন দিয়ে কথাগুলো শোনার চেষ্টা করো। আজ আমাদের বাপ মা হয়তো অনেকেরই কবরে শায়িত, অথবা কারো বাপ মা দুনিয়ায় আছেন কিন্তু একদিন থাকবেন না, তারাও কবরে চলে যাবেন। তখন আমাদের করণীয় কি? আমরা তাদের জন্য কি করতে পারি? তারা আমাদের কাছে কি পাওনা? আমার নবীর হাদিস থেকে আমরা জানব। নবী বলতেছেন 1 নম্বর, আল্লাহর নবী ওয়াজ শুরু করে দিলেন। নবীজির সামনে শ্রোতা হলো মাত্র 1 জন। আল্লাহু আকবার জোরে বলেন। নবীজির সামনে শ্রোতা কয়জন? একটু জোরে কোন কয়জন? নবী হলেন বক্তা, শ্রোতা হলো 1 জন যুবক। আল্লাহর নবী ওয়াজ শুরু করে দিলেন। ওয়াজ কেমন? ওয়াজ কেমন? ওয়াজ কয় অনেক দামি ওয়াজ, অনেক দামি ওয়াজ, যেই ওয়াজের শ্রোতা এখন তামাম পৃথিবী জুড়ে লক্ষ কোটি মুসলমান। কিন্তু তখন নবীজির সামনে শ্রোতা মাত্র কয়জন? 1 জন শ্রোতার সামনে রেখে আমার নবী দামি একটা ওয়াজ শুরু করে দিলেন। আর এই কথা নবী বুঝাইলেন, মাহফিল সফল হওয়ার জন্য শ্রোতা কম না বেশি এটা শর্ত না, দিল থেকে কে কথাগুলি নিল এটা হলো শর্ত। আল্লাহ নবী কই যুবক, 1 নাম্বার হলো বেশি বেশি করে মার জন্য বাবার জন্য দোয়া করো। যে দোয়াটা আল্লাহ কোরআনের মধ্যে আল্লাহ নিজে শিখাইছেন। আল্লাহ কোরআনের মধ্যে দোয়া শিখাই দিয়েছেন, রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। সবাই আমার সাথে একটু পড়েন না ভাই, রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা, রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। এই দোয়াটা কিন্তু শিখাইছেন কে? আল্লাহ দোয়া শিখাই দিয়েছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কয়, ও দুনিয়ার বান্দা বান্দির দল, তোমরা যারা বাপ মার জন্য দোয়া করতে চাও, আমি আল্লাহ নিজেই তোমাকে দোয়া শিখাই দিতেছি। যিনি দোয়া কবুল করবেন, ইনি যদি দোয়া শিখাই দেন, তাহলে বোঝা গেল এইভাবে দোয়া করলে আল্লাহ 100% কবুল করবে। ফ্যাক্টরির মালিক, ফ্যাক্টরির মালিক চাকরি দিবে, কিন্তু একজনকে যদি কয় আস আমার কাছে আসো, আমি তোমাকে দরখাস্ত শিখাই দেই কেমনে আমার কাছে দরখাস্ত লিখতে হয়, ফ্যাক্টরির মালিক যদি নিজেই দরখাস্ত শিখাই দেয়, তাহলে বোঝা গেল আর কারো চাকরি হোক না হোক তার চাকরি হবে 100%। আল্লাহ পাক কয় আমার কাছে দোয়া করবা, দোয়া কবুল করব আমি। কেমনে দোয়া করবা? আমি আল্লাহ তোমাকে শিখায় দেই। বলো রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। অর্থ হলো আল্লাহ আমার আব্বা আম্মার উপর তুমি দয়া করো, রহম করো। আমার আব্বা আম্মাকে তুমি মায়া করো, যেইভাবে শিশুকালে আমার মা আমার বাবা আমাকে মায়া করছেন, শিশুকালে আমাকে দয়া করছেন। শিশুকালটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কয়, বান্দা শিশুকালে তোমার মা তোমার বাবা কতটা তোমাকে মায়া করলো, কতটা তোমার আদর করলো, কত রাত মা তোমার মাথার পাশে দাঁড়ায় দাঁড়ায় কাটাইলো, তুমি জানো না, কিন্তু আমি আল্লাহ জানি। কত অসুস্থ রাত কাটাই দিল মা,
রাত কাটায় দিল। বাবা ডাক্তারের জন্য, তোমার ডাক্তার আনতে পাগল হয়ে বাবা বের হয়ে গেল। বাবার শরীরে রোগের কোনো অভাব নাই, নিজে ডাক্তার দেখাইতে চায় না, কিন্তু তোমার যদি অসুস্থ হয় পাগলের মতো বাবা দৌড় দেয়। আমি আল্লাহ সব জানি রে ও বান্দা, আমি আল্লাহ সব জানি। এজন্য বলি যখনই আমার কাছে তুমি দোয়া করবা, আমি আল্লাহকে এই কথাটা ইয়াদ করেও কই, আল্লাহ শিশুকালে আমার মা, শিশুকালে আমার বাবা আমাকে যেইভাবে মায়া করছে, দয়া করছে, তুমি কবরে এইভাবে আদর কইরো, মায়া কইরো। এখান থেকে আওয়াজ হইতেছে, এই কোনাটা দিয়ে ছোটো ছোটো বাচ্চাদের আওয়াজ। আর তোমরা উঠো, তোমরা উঠো, যাও 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 বাবা, যাও একটু উঠো উঠো, যাও বাসায় যাও বাবা, যাও বাসায় যাও, বাসায় যাও না, একদম বাসায়। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জুরে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। জোরে সুরে বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কুমিল্লা শহরের একটা বাস্তব ঘটনা বলি। দেখেন, মা বাবা সন্তানের জন্য কত কিছু করে। শিশুকালে মা বাবা সন্তানের জন্য কত কত কুরবানি স্বীকার করে। মা কত স্বপ্ন নিয়ে বুকের মধ্যে বসা থাকে, বাবার কলিজায় কত স্বপ্ন থাকে, কিন্তু এই সন্তান বড় হওয়ার পর অনেক সন্তান মা বাবার স্বপ্নকে কুরবানি দিয়ে দেয়, ভুলে যায়, বাবার কথা ইয়াদ করে না। মা খানা খাইল কিনা খবর নাই, শ্বশুর বাড়ির মানুষকে নিয়ে বড় পাগল। মনে রাখবা যুবক, আমার নবী কয়, রিদার রব্বি ফি রিদাল ওয়ালিদাইন ওয়া সাকাতুর রব্বি ফি সাকাতিল ওয়ালিদাইন। তোমার মা তোমার বাবা যদি তোমার উপর খুশি থাকে, আমার আল্লাহ তোমার উপর খুশি। বাপ মা যদি নারাজ থাকে, আল্লাহ নারাজ। বাপ মা খুশি থাকলে কে খুশি? আওয়াজ হয় না, আরো জোরে কে? আরো জোরে, মালিকের নাম কে? বাপ মা যদি নারাজ থাকে, কে নারাজ? শ্বশুর শাশুড়ি খুশি থাকলে আল্লাহ খুশি, এমন হাদিস পাই না। বলি না আমি শ্বশুর শাশুড়ি খুশি কইরেন না, এই কথা বলি না। শ্বশুর শাশুড়ি আপনার মা, শ্বশুর শাশুড়ি আপনার বাবা, তাদেরকে খুশি করেন, অসুবিধা নাই, শরীয়তের বিধান। মা বাবার মতোই তাদেরকে তুমি শ্রদ্ধা করবা, কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ি খুশি থাকলে আল্লাহ খুশি, এমন কোনো হাদিস আমরা পাই না। মা বাবা খুশি থাকলে কে খুশি? হাদিস আসেনি না নাই? আরেকটু জোরে বলো, আসেনি না নাই? তাহলে যারে খুশি করলে আল্লাহ খুশি, তারে খুশি না কইরা তুমি তামাম দুনিয়ার সমস্ত মানুষকেও যদি খুশি করো, আল্লাহ তোমার উপর খুশি না। মাকে খালি কমলা খাওয়াও না, শ্বশুর বাড়িতে মুরগি লইয়া যাও, শ্বশুর বাড়িতে গরুর গোশত নিয়ে যাও, শ্বশুর বাড়িতে মিষ্টি নিয়ে যাও, অসুবিধা নাই, কিন্তু মারে খালি কমলা খাওয়ায়া যাও, ঠিক কিনা? পীর সাহেবরে খুশি করো, অসুবিধা নাই। হক্কানি পীর যদি হয়, আমরা বলি খুশি করো। হাদিয়া দিতে চাও, দেও, অসুবিধা নাই, অসুবিধা নাই, আমরাও নিষেধ করব না। কিন্তু মনে রাখবে যুবক, পীর সাহেবরে খুশি করছো তুমি গরু খাওয়ায়া, হাতি খাওয়ায়া, কিন্তু মারে একালি কমলা খাওয়ায়া খুশি করো নাই। পীর সাহেবের দরবারে গরু হাতি দিলেও আল্লাহ খুশি, এমন হাদিস আমরা পাই না। কিন্তু মার হাতে কমলা দিয়া মারে খুশি করলে আল্লাহ খুশি হয়ে যায়, ঠিক কিনা?
ভাইরা বন্ধুরা, জন্য বলি যুবক, কোন পথে আল্লাহ খুশি হয় একটু দিল দিয়া শোনো। মন গড়া পথে আল্লাহকে খুশি করা যায় না। আমার রাসূল যে পথ দিয়ে হাঁটছেন, এই পথ দিয়ে তুমি হাঁটো। ঢাকার রাস্তা হলো এই দিকে, সিলেটের রাস্তা হলো ওই দিকে। যাবা তুমি ঢাকায়, গাড়িতে উঠছো সিলেটের, কখনো তোমার ঢাকা যাওয়া হবে না। পথ তুমি ভুল করেছো, গাড়ি তুমি ভুল করেছো। আল্লাহকে খুশি করার জন্য যেই গাড়ি রেডি, এই গাড়িতে তুমি উঠলা না। উঠলা তুমি আল্লাহ যেই গাড়িতে নারাজ, ওই গাড়িতে ওইটা যদি আল্লাহকে খুশি করতে চাও, কোনোদিন আল্লাহ খুশি হবে না। এজন্য বলি একটু দিলটা নরম করে কথাগুলি বুঝো। কুমিল্লা শহরের একজন মানুষ, রিক্সাওয়ালা মানুষ, রিক্সা চালায় চালায় সন্তানকে লেখাপড়া করায়। বাবা রিক্সা চালায়, আর কোনো সন্তান নাই, আছে মাত্র একটা সন্তান। একমাত্র সন্তান, তার একমাত্র ছেলে। স্কুলে নিয়ে যায় বাবা, রিক্সায় করে সকালে স্কুলে নিয়ে যায়, বিকালে আবার রিক্সায় করে বাড়িতে নিয়ে আসে। এইভাবেই সন্তানের লেখাপড়া চলছে। মা কখনো কখনো মানুষের বাড়িতে কাম করে, কাম করে করে সংসার চালাইতেছে। বাবা রিক্সার টাকার মার বাহিরের অন্যের বাড়িতে কামের টাকা দিয়ে চলল। সন্তানের লেখাপড়ার খরচ, কখনো স্লেট, কখনো পেন্সিল, কখনো কলম, কখনো কাগজ, কখনো বই। এইভাবেই সন্তানের লেখাপড়া করায় মা, লেখাপড়া করায় বাবা। মনের ভিতরে কত স্বপ্ন, আমার সন্তান একদিন বড় হয়ে অফিসার হবে, সরকারি চাকরি নিবে, বড় একজন কর্মচারী হবে, গাড়ি হবে, বাড়ি হবে। আমাদের অভাব আল্লাহ দূর করবে, অভাব দূর করবে। মনের ভিতরে কত স্বপ্ন, কত স্বপ্ন। মায়ের মনে স্বপ্ন, বাবার মনে স্বপ্ন। এই ছেলে প্রাইমারি পাস করলো, ভালো রেজাল্ট করে, মেধা বড় ভালো, হাই স্কুলে গেল, সেখানেও ভালো রেজাল্ট করলো, মেট্রিকও ভালো রেজাল্ট করলো, কলেজেও ভালো রেজাল্ট করলো। তারপরে ছেলে চলে গেল ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করে, এখানেও সে ভালো রেজাল্ট করলো। তারপরে ভালো একটা চাকরি নিল, সুন্দরী একটা মেয়ের সাথে পরিচয় হলো। মেয়েটা হলো তার একজন শিক্ষকের মেয়ে। শিক্ষক বড় বড় একজন বড় লোক, গুলশানে তার বাসা। ছেলেটারে পছন্দ করে, মেয়েটাকে ছেলের কাছে বিয়ে দিয়ে দিল। সেও বিয়ে করে ফেললো, সম্পর্ক হয়ে গেল। গরিবের ছেলে বড় লোকের ফ্যামিলিতে বিয়ে করার পর তার মন মানসিকতা অটো চেঞ্জ হয়ে গেল। আর গরিব মানুষ ভালো লাগে না। গ্রামের সেই গরিব দুঃখিনী মায়ের কি ভুলে গেল। রিক্সাওয়ালা বাবার কথা আর ইয়াদ নাই, ইয়াদ করার চেষ্টাও করে না। দুঃখিনী মায়ের খবর নিতে চায় না, মানুষের কাছেও জিজ্ঞেস করে না। এইদিকে দিন যায়, রাত যায়, মাস যায়, বছর যায়। বছরে একবার ঈদ হয়। কত যুবক, কত ছেলে শহর থেকে গ্রামে যায় ঈদ পালন করার জন্য, মার সাথে, বাবার সাথে। কিন্তু ওই যুবক এতটাই পরিবর্তন তার হয়ে গেল, ঈদের রাতেও মার কথা ইয়াদ করে না, বাবার কথা ইয়াদ করে না। তালাশ করলে এমন সন্তান সব জায়গায় কম বেশি দুই একটা পাওয়া যাবে, ঠিক কিনারে ভাই জোরে বলে? সব জায়গায় এমন পাওয়া যাবে। একটু দিলটা নরম করে বুঝো, তোমার দুনিয়ার সফলতা কোন পথে, দুনিয়ার ব্যর্থতা কোন পথে। যুবক একটু বুঝো, কোন পথে আল্লাহ তোমার সফলতা রাখছে। কেন তুমি ব্যবসায় সফলতা পাও না? কেন তুমি লেখাপড়ায় উন্নতি করতে পারো না? কেন তুমি চাকরিতে প্রমোশন পাও না? না না, তুমি দেখতেছো তোমার সামনের জীবনের সবগুলি ঘাট আসান, এরপরও তুমি কেন ঘাটে ঘাটে ধরা খাইতেছো? তুমি বুঝো না কোন জায়গায় তোমার গন্ডগোল। আমি তোমাকে বুঝাই দিচ্ছি, মনোযোগ কার কার আছে একটু হাত উঠে আল্লাহকে দেখাও। আল্লাহ তুমি কবুল করো, জুড়ে বলি আমিন। প্রশংসা করব কার? একটু জুড়ে বলি কার? वहदत की हिफाजत नहीं बेकुव्वत बाजू, वहदत की हिफाजत नहीं बेकुव्वत बाजू, आती नहीं कुछ कामी अक्ल खुदा दाद, आती नहीं कुछ कामी अक्ल खुदा दाद।
ऐ मर्द खुदा तुझको अक़ुव्वत नहीं हासिल, जा बैठ किसी गार में अल्लाह को कर याद, जा बैठ किसी गार में अल्लाह को कर याद। ये सच ही कि बातिल की तरफदार नहीं हम, गद्दार न समझो हमें गद्दार नहीं हम, गद्दार न समझो हमें गद्दार नहीं हम। मुसलमाনের आवाज़े बोलेন আল্লাহু আকবার। মার কলিজায় ব্যথা, বাবার কলিজায় ব্যথা, দুঃখিনী মা সানরাত। কত যুবক শহর থেকে গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়, কত যুবক মাকে জড়ায় ধরে, মা রাস্তার পানে তাকায় তাকায় সন্তানকে কোলে নেয়। কিন্তু এই দুঃখিনী মা রাস্তায় তাকায় থাকে, আমার সন্তান ঈদ পালন করার জন্য মার কাছে আসে কিনা, ঈদ পালন করার জন্য বাবার কাছে আসে কিনা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দুঃখিনী মা রাস্তার পানে তাকায় তাকায় চোখের পানি জড়ায় জড়ায় শুধু কান্দে। বাজান রে তুই কেমনে এত পাষাণ তুই হয়ে গেলি? মা কত রাত তোর মাথার পাশে দাঁড়ায় দাঁড়ায় কাঁদছি, আল্লাহর কাছে চোখের পানি জড়াইছি, আল্লাহ অসুখটা আমি মাকে দিয়ে দাও, বিনিময়ে আমার সন্তানকে তুমি সুস্থ করে দাও। কত বাবা মাতার পাশে দাঁড়ায় দাঁড়ায় চোখের পানি জড়ায় জড়ায় আল্লাহ আমার সন্তানের অসুস্থতা আমাকে দাও, বিনিময়ে আমার সন্তানের হায়াত তুমি বাড়ায় দাও। আমি বাবার হায়াত তুমি নিয়ে যাও, আমি মার হায়াত তুমি নিয়ে যাও, বিনিময়ে আমার সন্তানের হায়াত তুমি বাড়ায় দাও। দুঃখিনী মা সারাদিন রাস্তার পানে তাকায় তাকায় চোখের পানি জড়ায় জড়ায় কান্দে। সন্ধ্যা হয়ে যায়, সন্তান আসে না, মানুষের কাছ থেকে খবর নেই। মা বাজান তুমি ঢাকা থেকে আইসো? বলে হ। আমার মানিক রে দেখছো নি? আমার সন্তান রে দেখছো নি? মানুষেরা কয় মা গো দেখছি, তোমার সন্তান তো এখন মস্ত বড় অফিসার, নিজের গাড়ি দৌড়ায়, নিজের বাড়ি, অফিসের হেড বস, তার সাথে কথা বলতে পারমিশন লাগে। এই কথাগুলি মানুষের কাছ থেকে মায় শুনে, এরপরও সন্তান মাকে দেখতে যায় না, দেখতে যায় না। বাবা একটা বাস্তব ঘটনা শোনাইতেছি, কাল্পনিক না, একটু মন দিয়ে শুনো। আমার নবী কেন বলছেন শিশুকালের কথাটা? আমার আল্লাহকে ইয়াদ করে দোয়া কইর। ওই যুবককে নবী ওয়াজ করতেছেন, যুবককে ওই অবস্থায় দেখা যায় মা একদিন স্বামীকে বলতেছে, স্বামী গো, মানুষের মুখ থেকে আর কত শুনবো, আমার সন্তান কেমন আছে, একটু তুমি নিজে যাইয়া দেখে আসো। ও স্বামী, সন্তান ভুল করতে পারে, কিন্তু আমরা মা বাবা ভুল করতে পারি না। আমি মা তো বলতে পারি না, আমি তো 10 মাস 10 দিন পেটে রাখছি, কলিজায় লাথি খেয়েছি, কত রাত আমার ঘুম ভেঙে গেল, খানার মধ্যে আমার খানা বন্ধ হয়ে গেল। স্বামী গো, কোনোদিন তোমার কাছে নালিশ করি নাই, নালিশ করি নাই। তোমার সন্তান আমার কলিজায় লাথি মারছে, আমি মা এতটা হজম করেছি। ওগো স্বামী, একটু যাও না, একটু যাও না, নিজে যাই একটু দেখে আসো চেহারাটা তার কেমন, একটু যায় দেখে আসো। এই বইলা স্বামীর মায় পাঠাইয়া দিল। এইদিকে বাবা আসতেছে, রিক্সাওয়ালা বাবা, সারাটা জীবন রিক্সা চালায় চালায় একদম বাঁকা হয়ে গেছি, গুজা হয়ে গেছি। অফিসের সামনে আসা মাত্রই দারোয়ান আটকায় দেয়। দারোয়ানে কই কই যাইবেন? কয় অমুকের সাথে দেখা করব। দারোয়ান কয় ইনি তো আমাদের অফিসের হেড বস, সবচেয়ে বড় স্যার, স্যারের সাথে দেখা করতে অনুমতি লাগে, আপনি এই জায়গায় একটু দাঁড়ান, আমি যাই স্যারের পারমিশন নিয়ে আসি। দারোয়ান গেল, যায় কয় স্যার, একজন গরিব মানুষ গেইটের পাশে দাঁড়ায় রয়েছে, চেহারাটা দেখলেই বোঝা যায় বড় অসহায়, আপনার কাছে আসছে দেখা করার জন্য, আমি তো সুযোগ দেই না, আপনার পারমিশন নিতে এসেছি। এই কথা বলতেই ছেলে কয় একটু রাখ, আমি দেখি সিসি ক্যামেরায় কে লোকটা। সিসি ক্যামেরা অন করে তাকে দেখে
ওই রিক্সাওয়ালা বাবা, যেই বাবা তারে রিক্সায় করে করে স্কুলে নিত আর আনত, এই বাবাকে দেখার পরেও তার কলিজা একটু নরম হয় নাই, কারণ গুনাহ করতে করতে কলিজা শক্ত হয়ে গেছে। আল্লাহ নবী কয় যে যত বেশি গুনাহ করব তার কলিজা তত শক্ত হইব, সহজে তার চোখ দিয়া পানি আসবে না। জাহান্নামের কথা, বাপ মার কথা, কবরের কথা শুনলো তার চোখ দিয়া পানি আসবে না। এটা হলো গুনার আলামত, এটা হলো গুনার খারাপ লক্ষণ। আল্লাহ নবী রহমতের নবী কয় ওই মানুষগুলা, যেই মানুষগুলার কলিজা বড় শক্ত, আল্লাহ জাহান্নামের আগুনে তাদেরকে ফালাইয়া কলিজা নরম করব। জাহান্নামের দরজা জানালাগুলাকে আল্লাহ লাগায় দিব। যেইভাবে আমরা ভাত রান্নার সময় ঢাকনা দিয়ে দেই, কই ঢাকনা কেন দিছো? কই ভাত তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হওয়ার জন্য। আল্লাহ জাহান্নামের ভিতরেও ওই মানুষগুলাকে জাহান্নামে ফালায়া জাহান্নামের দরজা জানালা আল্লাহ লাগায় কইব, দুনিয়াতে ওয়াজ নসিহত তোর দিল নরম করতে পারে নাই, দুনিয়াতে আল্লাহওয়ালাদের কথা তোর দিল নরম করতে পারে নাই, আজকে জাহান্নামের আগুনে আমি আল্লাহ তোর কলিজা নরম করব। ওই যুবকের কলিজা এত শক্ত, এত শক্ত, বাবাকে দেখার পর একটু নরম হয় নাই। দারোয়ান রে কয় নে 500 টাকা নে, নিয়ে লোকটারে দিয়া দিবি, আর কইবি আমি বড় ব্যস্ত, দেখা করার টাইম নাই। নাউজুবিল্লাহ জুরে কর। দারোয়ান জানে না, দারোয়ান চিনে না, চিনার কথাও না। দারোয়ান তো মনে করছে ইনি কোনো ভিক্ষুক। দারোয়ান আইসে কই, চাচা স্যার বড় ব্যস্ত মানুষ, দেখা করার টাইম নাই, 500 টাকা দিছে, আপনারে নিয়ে যেতে বলছে, অন্যদিন আসলে আরো বেশি করে দিব, এই যে নেন আপনি নিয়ে যান। সাথে সাথে বাপে কয়, বাজান রে আমি ভিক্ষুক না, ভিক্ষা নিতে আমি আসি নাই, আমি কোনো সাইল না, সওয়াল করতে আসি নাই, আমি আসছি এক নজর আমার সন্তানের চেহারাটা দেখার জন্য। দারোয়ান কই, চাচা আপনি বুঝি আমার স্যারের আব্বা? বলে হ। দারোয়ান মাথায় হাত দিয়ে আল্লাহ কয়ে চিৎকার করে মাটিতে বসে গেল। দারোয়ানে কই, চাচা আপনার পরিচয় দিয়ে কোনো লাভ হবে না, লাভ হবে না, সিসি ক্যামেরায় স্যারে আপনাকে দেখছে, আপনারে চিনছে, এরপরও যখন আপনারে যেতে বলছে তাহলে বুঝে নেন চাচা ছেলে আর আপনার ছেলে নাই, ছেলে আর আপনার ছেলে নাই। সাথে সাথে বাপে মাথাটা হাত দিয়া মাটিতে বৈশাখ, আল্লাহ মালিক আমি বদুয়া দিলাম না, বদুয়া দেই না, কারণ উলামায়ে কেরামের জবানে শুনেছি সন্তানকে যদি বাপ মাই বদুয়া দেয় এই বদুয়া সরাসরি কবুল হয়ে যায়। সন্তানের জন্য বাপ মাই যদি দোয়া করে এই দোয়াও আল্লাহর দরবারে সরাসরি কবুল হয়ে যায়। আব্দুল কাদের জিলানীর দোয়া কবুল হবে কি হবে না গ্যারান্টি নেই, কিন্তু নবী বলেন ভাঙ্গা করে বইসে যদি মায় হাত উঠায়, বাবায় হাত উঠায়, এই দোয়া কবুল হবে 100% গ্যারান্টি। এজন্য বদুয়া দেই না গো মালিক, বদুয়া দিলাম না, তবে হাত উঠায়া তোমার কাছে দোয়া করি, আল্লাহ তুমি আমার সন্তানকে হেদায়েত দান করো, আল্লাহ তুমি আমার সন্তানকে বুঝ দান করো। এই কথা বইলা বাবা গ্রামের উদ্দেশ্যে চোখের পানি মুছতে মুছতে রওনা দিয়ে দিছি। আর মনে মনে কইতেছি, বিবি গো কেমনে তোমাকে দেয় আমি সন্তানের খবর দিব? তোমার সন্তান তো বাবার সাথে দেখা করার টাইম পাইল না, যাইতেছে যাইতেছে, কিন্তু যাওয়ার আগে বাবা যে দোয়া করছে, আল্লাহ আমার আর সন্তান নাই, একমাত্র সন্তান, বিপদে ফেলায়ও না, আল্লাহ তুমি বুঝ দিও। এই দোয়াটা আল্লাহ কবুল করে ফেলছে। একটু আওয়াজ দেখুন না সুবহানাল্লাহ। গেল বাড়িতে, বিবি সাহেব অপেক্ষায় দাঁড়ায় রইছে, স্বামীর অপেক্ষায় দাঁড়ায় রইছে। দেখা মাত্রই বিবি দৌড় দিয়ে গিয়ে জড়ায় ধরলো আর বলতেছে, স্বামী গো একটু কও না কেমন দেখে এসেছ? কিন্তু স্বামী তো কথা বলতে পারে না, চোখ থেকে টপ টপ করে পানি পড়ে। বিবি যতই কয় কও না গো স্বামী কেমন দেখে এসেছ, চেহারাটা কেমন একটু কও না, স্বাস্থ্য কমছে না বাড়ছে একটু কও না।
মা তো দুঃখিনী মা, সন্তানকে হয়তো কত রাতে স্বপ্নে দেখে, রাতে রাতে স্বপ্নে দেখে। এই অবস্থায় বাবাই কইতেছে, বিবি গো, ও বিবি, কেমনে তোমারে কি কইমু, তোমার সন্তান মস্ত বড় অফিসার, বাবার সাথে দেখা করার টাইম তার নেই। এই কথা কইতেই মাও মাটিতে পড়ে গেছে। মাটিতে পড়ে আল্লাহর কাছে হাত উঠে, আল্লাহ বদ্ধ দেই না, দোয়া করি, আল্লাহ আমার সন্তানকে তুমি সহি বুঝ দান করিও। এইদিকে আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা, দোয়া তো কবুল হয়ে গেছে। রমজান মাস, জুম্মার দিন, যুবক মসজিদে ঢুকছে জুম্মার নামাজ পড়ার জন্য। গুলশান আজাদ মসজিদে তখন যাত্রাবাড়ির হযরত মাহমুদুল হাসান দামাত বারকাতুহুম, আল্লাহর ওলি, এখনো জীবিত। ইনি আজাদ মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়ান। ওই মসজিদে যুবক ঢুকছে জুম্মার নামাজ পড়ার জন্য। ঢুকেই দেখি মিম্বরে বসে আছেন যাত্রাবাড়ির হযরত আল্লাহর ওলি। ওই দিন তার আলোচনার বিষয় ছিল মা বাবার কদর। আল্লাহর ওলিদের ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা দিলের মধ্যে আসর করে বেশি। প্রতিটা কথাই যুবকের কলিজার মধ্যে এমন ভাবে বিঁধতে লাগলো যেন তীর ঢুকতেছে যুবকের কলিজায়। আল্লাহ তো বলছে, বন্ধু জানায় দাও, তুমি যত বড় নামাজি হও, যত বড় গাজী হও, যত বড় রোজাদার হও, যত বড় দানবীর হও, যদি তোমার মার বদ্ধ থাকে, বাবার বদ্ধ থাকে, তোমার নামাজ লইয়া তুমি জান্নাতে যেতে পারবা না, তোমার হজ লইয়া জান্নাতে যেতে পারবা না, লক্ষ টাকা যাকাত, কোটি টাকা যাকাত লইয়াও জান্নাতে যেতে পারবা না। আল্লাহ সাফ সাফ জানাই দিব, বান্দা তোর নামাজ এই জায়গায় আটক, তোর রোজা এই জায়গায় আটক, তোর লক্ষ টাকা দান এই জায়গায় আটক। আগে মার মামলা ডিসমিস কর, বাবার মামলা তুই ডিসমিস কর। মার মামলা, বাবার মামলা, কষ্ট দিছো মারে, কষ্ট দিছো বাবারে, কমলা আইনা বউ বাচ্চা নিয়ে খাইছো, একটা কমলা তুমি মাকে দাও নাই। চোখের পানি ফেলে আমায় কাঁদছে আর কইছে, আল্লাহ শিশুকালে তার বাবা কমলা আনতো, আমি মা কমলা সুলাইয়া আগে খাইতাম না, আগে আমার সন্তান কমলা সুলাইয়া খাওয়াইতাম, আজকে আমার সন্তান কমলা নিয়ে আসলো, বউ বাচ্চা নিয়ে কমলা খায়, আমরা বুড়া বুড়িকে একটা কমলা দেয় না। এর যুবক মনে রেখো, কমলা সুলাইলে কমলার গ্রান কিন্তু কয়েক রুম পর্যন্ত যায়। ঠিক কিনা জোরে কও? মার নাকে যে গ্রান লাগে, বাবার নাকে যে গ্রানটা লাগে, তখন কিন্তু মা যদি চোখের পানি ফলায়, এই পানির ফুটাটা আল্লাহর জমিন বরদাস্ত করে না। ওই পানির ফুটা আল্লাহর আদালতের ফাইলে গিয়া জমা হয়। হাসরের মাঠে যা দেখবা তোমার বিরুদ্ধে মামলা। কার মামলা? কয় মায়ের মামলা। কার মামলা? কয় বাবার মামলা। শীতের দিনে কাপড় কিনছো নিজের, কিন্তু মার কাপড় কিনতে ভুলে গেছো। শীতের কাপড় কিনছো তোমার বউয়ের, কিন্তু মার শীতের কাপড় কিনতে ভুলে গেছো। শীতের কাপড় কিনছো সন্তানের, বাবার শীতের কাপড় কিনতে ভুলে গেছো। আমার আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সূরাতুল বাকারার মধ্যে আল্লাহ কয়, বান্দা তোমার টাকা পয়সা সবার আগে বাপ মার জন্য খরচ করো, এটা আমি আল্লাহর নির্দেশ। তাহলে আমার বেতনের টাকা সবার আগে খরচ করব নিজের জন্য না বাপ মার জন্য? একটু আওয়াজ দিয়ে বলো না, কার জন্য? বউয়ের জন্য না বাপ মার জন্য? সন্তানের জন্য না বাপ মার জন্য? এটা আমার আল্লাহর নির্দেশ। ওয়াসআলুনাকা মাযা ইউনফিকুন কুল মা আনফাকতুম মিন খায়র ফালিল ওয়ালিদাইনি ওয়াল আকরাবিন। আল্লাহ কয়, বন্ধু মানুষ তোমারে জিজ্ঞেস করে টাকা পয়সা কোন কোন খাতে ব্যয় করবে, আমি আল্লাহ জবাব দিতেছি, তুমি দিও না। আমি আল্লাহ জবাব দিতেছি, তুমি দিও না। আল্লাহ কয়, শোনো তোমরা যারা আমার বন্ধুর কাছে জানতে চাইছো বেতনের টাকা সবার আগে কোন জায়গায় ব্যয় করবা, আমি আল্লাহ জানাইতেছি সবার আগে মার জন্য বাবার জন্য খরচ করবা। নির্দেশটা কার? একটু জোরে কও না কার? তাহলে প্রশংসা করব কার? আরো জোরে কও না কার? আলহামদুলিমান কাদ্দারা খাইরাম ওয়া খাবালা, আলহামদুলিমান কাদ্দারা খাইরাম ওয়া খাবালা, ওয়া শুকরু লিমান সাওয়ারা হুসনাম ওয়া জামালা,
ফরদুন সামাদুন আন সিফাতিন খালকে বারিউন রব্বুন আযালিয়ুন খালাকাল খালকা কামালা লা জিদ্দা ওয়ালা নিদ্দা ওয়ালা হাদ্দা লিমাওলা আল আনা কামা কানা ওয়ালাম ইয়ালকা যাওয়ালা আল আনা কামা কানা ওয়ালাম ইয়ালকা যাওয়ালা। মুহাব্বতের সাথে বলেন আল্লাহু আকবার। অসুস্থ হয়ে গেছে মা, সন্তানের খবর পেয়ে অসুস্থ হয়ে গেছে। জুম্মার নামাজ পড়ছে যুবক, আল্লাহর ওলির কথায় তার দিল আল্লাহ পরিবর্তন করে দিছে, কারণ ওই দিকে বাপ মার দোয়া ছিল, ঠিক না? বদদোয়া দিছে না দোয়া দিছিল? বদদোয়া না দিয়ে কইছিল আল্লাহ বুঝ নাই তুমি বুঝ দিও, আল্লাহ বুঝ দিয়া দিছে। জুম্মার নামাজটা পইরা যুবক আর বাসায় গেল না, বাসায় গেল না, সোজা চলে গেল মার্কেটে যায় মার জন্য দামি একটা শাড়ি কিনলো, বাবার জন্য লুঙ্গি কিনলো, আর বিভিন্ন রকমের ইফতারি নিয়ে সন্তান মার উদ্দেশ্যে বাবার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিল কুমিল্লা শহরে যাবে। যাওয়ার সময় দুইটা ফেরি পার হতে হয়, মেঘনার ফেরি। তখনকার সময়ে কুমিল্লা যাইতে দুইটা ফেরি পার হওয়া লাগতো, সময় লাগতো অনেক বেশি। যুবক চোখের পানি জড়ায় আর মা বাবার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়, মাপ চাওয়ার জন্য রওনা দেয়। ফেরি পার হতে হতে যুবকের অনেক লেট হয়ে গেল। কুমিল্লার শহরে যখন পৌঁছলো তখন তারাবির নামাজ পড়ে সবাই ঘুমায় গেছে। যুবক কুমিল্লা শহরে যায় পরে ঢুকলো, কোনো রিক্সা নাই, কোনো গাড়ি নাই, কেমন করে গ্রামে যাবে? যাওয়ার তো কোনো পথ নাই, কোনো ব্যবস্থা নাই। যুবক ডানে তাকায় বামে তাকায়, কখনো দৌড় দেয়, কখনো কান্না করে, আল্লাহ তুমি আমাকে আমার আম্মা আব্বার কাছে মাপ চাওয়াইবানি, ও মালিক আমাকে মাপ চাওয়াইবানি, মাপ চাওয়াইবানি, আল্লাহ আমাকে মাপ চাওয়ার সুযোগ তুমি দিবানি। এই বলে যুবক ডানে বামে তাকায় তাকায় যখন কান্দে, মানুষেরা কই যুবক এই মুহূর্তে কোনো রিক্সা তুমি পাবা না, কেউ তোমাকে রিক্সা নিয়ে যাবেও না। কিছুক্ষণ পরে আবার সেহরির টাইম, সবাই সেহরি খাইতে হবে, রিক্সা সবাই যার যার গুছায় ফেলছে, হয়তো তোমাকে পায়ে হেঁটে যেতে হবে। আর এত দূর পায়ে হেঁটে এত রাত্রে যাওয়াও ঠিক হবে না, তুমি শহরেই থাকো। যুবক কান্না করে আর কয় না না, শহরে আমি থাকবো না, আমাকে যে কোনো মূল্যে গ্রামে যেতে হবে। আমার মা আমার বাবা, আমার মা আমার আব্বা, তাদের কাছে আমার মাপ চাইতে হবে। আল্লাহ তুমি আমাকে মাপ চাওয়ার সুযোগ তুমি আমাকে দিবানি, নাকি জাহান্নামী হইয়া তুমি আমারে মৃত্যু দিবা, নাকি আমার নামাজ রোজা হজ সম্পূর্ণ ইবাদত তোমার কাছে আটক। এই কথা ভেবে ভেবে যুবক যখন কান্না করে, তখনই একজন মুরব্বী মানুষে কয় যুবক হয়তো একজন রিক্সাওয়ালা তোমাকে নিয়ে যেতে পারে, কারণ আমি ওই লোকটারে দেখছি রাতের বেলাও সে রিক্সা টানে, কারণ তার টাকার বড় প্রয়োজন। গ্রামে তার বিবি বিছানায় পড়া অসুস্থ, ঔষধ নিয়ে যেতে হয়, আর কোনো সন্তান নাই, কোনো সন্তান নাই। লোকটাকে আমি দেখেছি রাতের বেলাও সে রিক্সা টানে টাকার জন্য, হয়তো তুমি তারে পাইতে পারো। আল্লাহু আকবার। যুবক চোখের পানি সেরে কই চাচা কোথায় গেলে ওনাকে পাবো? লোকটা কয় সে কোনো গ্যারেজে রিক্সা রাখে না, কারণ গ্যারেজ ভাড়া দিতে পারবে না। সে একটা দোকানের বারান্দায় রিক্সাটা রাইখা সারা রাত বসে বসে কাটায় দেয়, সারা রাত বসে বসে কাটায় দেয়। যাও তুমি তারে পাইতে পারো। কোন দিকে কয় ওই দিকে যাও। যুবক হাঁটতেছে আর কাঁদতেছে, তার দিলের ভিতরে পরিবর্তন ঘটায় দিছে কে? একটু জোরে বলেন না কে? দিল পরিবর্তন করে দেওয়ার মালিক কে? এ ভাই যুবক কও না কে? কত যুবক ওয়াজ মাহফিল থেকে যায়, দিলের কোনো পরিবর্তন হয় না। আর কত যুবক ওয়াজ মাহফিল থেকে উঠে দিলটারে নরম কইরা, আমার আল্লাহ কই বান্দা বসার আগে ছিল তোর দিল শক্ত, আর বসার পরে তোর দিল হইছে নরম, তার মানে আমি আল্লাহ তোমাকে গুনাহগার থেকে ওলির খাতায় নাম উঠায় দিছি। পৃথিবীতে একমাত্র কাজ যেটা এত সহজ,
আর কোনো কাজ এত সহজ না রে যুবক। ব্যবসায়ী হতে চাও সময় লাগবে, মেম্বার হতে চাও সময় লাগবে, চেয়ারম্যান হতে চাও সময় লাগবে, এমপি হতে চাও সময় লাগবে। সময় লাগবে না শুধু আল্লাহর ওলি হইতে, আল্লাহর ওলি হইতে কোনো সময় লাগে না। বসার আগে তুমি ছিলা গুনাহগার, কিন্তু বসার পর দিল নরম, তওবা করে ফেলেছো। আল্লাহ আর জীবনে মারে কষ্ট দিব না, আর জীবনে বাবারে কষ্ট দিব না। দিল থেকে তুমি এইভাবে নিজেরে কইরে নিছো, আর বলছো মালিক আর তোমারও কষ্ট দিব না। দিল থেকে কথাটা বলছো, কেউ শুনে নাই, তোমার পাশের মানুষটাও তোমার এই মনের কথা শুনে নাই, শোনানোর দরকারও নাই। ইমাম সাহেবরে শোনায় তওবা করা লাগবে না। দিলের ভিতরে শুধু এই কথাটা তুমি বলছো, দিলের মালিক তোমার কথা শুনে ফেলছেন। সাথে সাথে আল্লাহ পাক তোমার নাম গুনাহগারের তালিকা থেকে পাল্টাইয়া ওলির খাতায় আল্লাহ নাম উঠায় দিবে। সময় লাগছে মাত্র 1 সেকেন্ড। পৃথিবীতে একমাত্র এত সহজ কাম হলো আল্লাহর ওলি হওয়া। আল্লাহর ওলি 1 সেকেন্ডে হওয়া যায়। একটু জোরে কও না সুবহানাল্লাহ। দিলে দিলে তওবা করছো, কেউ শুনে নাই। শুনছেন কে? ওলি বানাইছে কে? আগে ছিল গুনাহগার, হয়ে গেলে এখন ওলি। এত সহজ আর কোনো কাম হয় না, এত সহজে আর কোনো কাম হয় না। এজন্যই তো মুসা আলাইহিস সালাম কইছিলেন, আল্লাহ এই জমিনে সবচেয়ে বড় নাফরমান কে, একটু আমাকে তুমি দেখাইবানি। আল্লাহ কই মুসা দেখতে মন চায়? বলে হ মন চায়। আল্লাহ কই 3 রাস্তার মোড়ে যায় দাঁড়াও। মুসা নবী 3 রাস্তার মোড়ে যায় দাঁড়াইছেন। দেখতেছেন একটা মানুষ ছোট্ট একটা বাচ্চারে কুলে নিয়া পাহাড়ের দিকে যাইতেছে। মুসা নবীর পাশ দিয়ে যায়। মুসা নবী তার চেহারাটা শুধু দেখে রাখলেন। আল্লাহ কইয়া দিলেন, এ ওই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নাফরমান, এর চেয়ে বড় নাফরমান এই জমিনে আর কেউ নাই। আল্লাহ মুসা নবীরে জানায় দিছে। মুসা নবী দেখে চলে আসলেন, কথা বললেন না, চেহারাটা শুধু চিনে রাখলেন। বিকালবেলা মুসা নবীকে, আল্লাহ নাফরমান তো দেখলাম, কিন্তু এই জমিনে তোমার সবচেয়ে বড় ওলিকে একটু দেখাবানি, সবচেয়ে বড় প্রিয়কে একটু দেখাবানি। আল্লাহ কো মুসা সকাল বেলা যেখানে দাঁড়াইছো এখানেই যায় আবার দাঁড়াও, দেখবা ওই দিক থেকে একজন মানুষ আসতেছে, সেই হলো এই জমিনের সবচেয়ে বড় ওলি যে আসতেছে। মুসা নবী তাকায় দেখে সকাল বেলা যে গেছিল দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নাফরমান হইয়া, বিকালে সে ফিরতেছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ওলি হইয়া। একটু জোরে কও না সুবহানাল্লাহ। মুসা আলাইহিস সালাম কে, আল্লাহ বুঝি নাই তোমার কেরেশমা, বুঝি নাই। সকালে ছিল যে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নাফরমান, সবচেয়ে বড় গুনাহগার, বিকালে সে হয়ে গেল দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ওলি। আল্লাহ কেমনে হলো বুঝি না, একটু বুঝাও। আল্লাহ কয়, মুসা আমার বান্দা বাচ্চাটারে কুলে নিয়া পাহাড়ের উপরে উঠছে, নির্জন জঙ্গলে ঢুকছে আমি আল্লাহর কাছে তওবা করার জন্য। কান্না করে আর বলতেছে, মালিক তোমার পাহাড় যত বড় আমার গুনাহ এর চেয়েও বড়, তোমার জমিন যত বড় আমার গুনাহ এর চেয়েও বড়, তোমার সাগর যত বড় এর চেয়েও আমার গুনাহ বেশি। ছোট্ট বাচ্চাটা বাবার কান্না দেখে কান্দে, আর বাচ্চাটারে কয়, আব্বু তোমার বাবা এই জমিনের সবচেয়ে বড় গুনাহগার, এত বড় গুনাহগার আমার মতো আর জমিনে কেউ নাই। আমি আল্লাহর কাছে তওবা করব, আমার হাতটা নাপাক, জবানটা নাপাক, আমি আমার নাপাক হাত দিয়ে আল্লাহর কাছে কান্না করব। হয়তো আমার এই হাতের কোনো দাম নাই, কিন্তু বাবা তুমি তো ছোট্ট, তুমি তো নিষ্পাপ, তুমি তো মাসুম। বাবা যখন কইব আল্লাহ তুমি মাফ করো, বাবার সাথে সাথে তুমি আমিন বলবা, কারণ তুমি ছোট্ট বাবু, তুমি নিষ্পাপ। তোমার আমিন বলায় আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করে নিবে। এখনো সৌদি আরবে মানুষগুলা তওবা করলে তারা আল্লাহর ঘরখানায় কাবা গিয়ে ধরে, আল্লাহর ঘরে ধরে। আমি নিজেও দেখছি, বাবা সন্তান কোলে নিয়ে আল্লাহর ঘরের সামনে আসছে, আল্লাহর ঘরে এভাবে হাত লাগাইয়া কাঁদতেছে। ছোট্ট বাচ্চাটারও আল্লাহর ঘরে হাত লাগাইছে। বাবার পক্ষে সন্তান আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে। আল্লাহ পাক কইরে, মুসা যখনই ছোট্ট বাবুটা, আল্লাহ আমার আব্বারে তুমি মাফ করো,
সাথে সাথে আমি আল্লাহর রহমতের সাগরে ঢেউ শুরু হয়ে গেল। ওই ছোট্ট বাবুটার হাত আমি আল্লাহর কাছে বড় পাপ, ওই অবুঝ শিশুটার জবান আমি আল্লাহর কাছে বড় পাপ। বাবার পক্ষে সন্তানটা যখন সুপারিশ করে দোয়া করছি, আমি তার তওবার উপরে খুশি হইয়া জীবনের গুনাহ শুধু মাফ করছি তা না, বরং গুনাহ মাফ কইরা জগতের ওলিদের সর্দার তারে বানায় দিছি। मैं तालिब मौला हूँ मेरे इश्क़ निराला, मैं तालिब मौला हूँ मेरे इश्क़ निराला, है जुमला जहाँ जिनकी तजल्ली से उजाला, है जुमला जहाँ जिनकी तजल्ली से उजाला, मैं दर्द जहाँ गैर खुदा यार नदार, जुद याद खुदा ही चिद गुरकार नदार, जुद याद खुदा ही चिद गुरकार नदार। যুবক হাঁটতেছে হাঁটতেছে ওই রিক্সার খোঁজে যায় যায় দেখতেছে একটা দোকানের সামনে একটা রিক্সা দেখা যায়। যুবক যায় দেখে একটা বুড়া মানুষ বারান্দার মধ্যে বসে আছে, কনকনে শীত আবার প্রচন্ড বাতাস। এই বাতাস থেকে বাঁচার জন্য বাবা এরকম ভাবে রুমালটা দিয়া মাফলার দিয়ে মুখ পেঁচায় রাখছে। যুবক যেহেতু লোকটার চেনে না, চেনার কথাও না, কারণ মাফলার দিয়া মুখ তার পেছানো, চিনার কথাও না। যেই ডাক দিল, চাচা অমুক গ্রামে আপনি রিক্সা নিয়ে যাবেননি। যেই মাত্র কইছে চাচা আপনি যাবেননি, বাবা সন্তানের কণ্ঠ সাথে সাথে চিনে ফেলছে। পৃথিবীতে একমাত্র মা, একমাত্র বাবা যারা সন্তানের কণ্ঠ কোনোদিন ভুলে না। আওয়াজ দেখো না ঠিক কিনা? ছোট্ট দুধের শিশু 100 যদি এক জায়গায় জমা করা হয়, প্রতিটা শিশুর আওয়াজ একরকম, ওয়া ওয়া ওয়া। এই জায়গায় যদি একজন মাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, কোন বাচ্চাটা তোমার চেহারা না দেখে শুধু আওয়াজ শূন্য কও, 100টা আওয়াজের ভিতরে মা আওয়াজ শূন্য বইলে দিবে এটা আমার বাচ্চা। এটা রক্তের সাথে মার সম্পর্ক, ঠিক কিনা জোরে বলো? এটা বাবার সাথে সন্তানের রক্তের সম্পর্ক। যেই মাত্র সন্তানে যায় কইছে চাচা অমুক গ্রামে যাবেননি, সাথে সাথে বাবা সন্তানের কণ্ঠ চিনে ফেলেছে। সন্তানের কণ্ঠ চিনে ফেলেছে, বাবা আর মুখটা নিচের দিক থেকে উপরে তুললো না, মাথাটা নিচের দিকেই রাখলো, মাফলার দিয়ে তার মুখটা পেঁচানো। এইবার বাবা বলতেছে বাজার যাব 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 অমুক গ্রামে যাব। ছেলে তখন কয় কত তোমাকে ভাড়া দেওয়া লাগবে? বাবা তখন চোখের পানি জড়ায়া জড়ায়া কল্পনা করে, বাজান রে আজকে বাবারে তুমি টাকা দিতে চাও, ভাড়া তুমি দিতে চাও, কিন্তু জীবনে কতবার তোমাকে রিক্সায় তুললাম, কতবার রিক্সা থেকে নামাইলাম, একদিনও বাবায় ভাড়া নেই। আজ তুমি বুঝি বাবারে ভাড়া দিবা? বাবা মাথা নিচের দিকে দিয়ে কয় বাজার জীবনে কত মানুষকে ভাড়া ছাড়া গাড়িতে তুললাম, ভাড়া নেই নাই, আজ তোমার কাছ থেকে আমি ভাড়া নিব না। ছেলে কয় না আমি আপনাকে ডাবল ভাড়া দিব, এত রাত্রে যাবেন কষ্ট হবে, ডাবল ভাড়া দিব। বাপে কয় ঠিক আছে বাজান তুমি উঠো, ভাড়া লাগবে না। ছেলের রিক্সার মধ্যে তুইলা বৃদ্ধ বাবা আবারও রিক্সা টানতে শুরু করলো। রিক্সা টানতেছে টানতেছে বাবা টের পাইতেছে পিছনে ছেলে কান্দে, ছেলে কান্দে কান্দে বাবাই টের পায়, রিক্সা চালায়। আর বাপি জিগায় বাজান কাঁদো কেন? ওই গ্রামে তুমি কেন যাবা? এটা আমার নিজের গ্রাম। কও কি তোমাকে কোনোদিন তো দেখি নেই। ছেলে কয় আমি অনেক দিন যাবৎ শহরে থাকি, আমি আমার মা বাবার একমাত্র সন্তান, আমি বড় কুলাঙ্গার সন্তান, আমার মাকে আমি ভুলে গেছি, আমার বাবাকে আমি ভুলে গেছি, অনেক দিন যাবৎ আসি না, বাবার মনে কষ্ট, মায়ের মনে কষ্ট, আমি আসছি মাপ চাওয়ার জন্য। আমার দিল আল্লাহ পরিবর্তন করেছে, আমার বুঝ আল্লাহ ফিরাই দিছে, আমি মাপ চাইতে আসছি। এই কথা বলতে বাপে বুঝে গেছে, আর বাপে আল্লাহর দিকে মুখটা উঠে আল্লাহ আমাদের আবদার বুঝি তুমি কবুল করছো। সাথে সাথে রিক্সাটা থামাইয়া বাবা রিক্সা থেকে নাই মা মাফলারটা সরাইয়া কয় বাজান দেখো তো এই বুড়া মানুষটাকে চিনোনি?
দৌড় দিয়া সন্তান বাবার পা জড়ায় ধরে কান্না শুরু করে দিল। সাথে সাথে বাবা বুকে টান দিয়ে কপালে চুমু খাইতে লাগলো। সন্তান যত অপরাধ করুক না কেন, বাপ মার কাছে মাপ চাইতে দেরি, মা বাবা মাফ করতে দেরি হয় না। ঠিক কিনা জোরে কর। মার কাছে যে আম্মাকে যেই মাত্র ডাক দিছে, মা সমস্ত কষ্ট ভুইলা মা সুস্থ হয়ে গেছে, মা একদম সুস্থ হয়ে গেছে। এজন্য আমার ভাইরা, আল্লাহর নবী বলতেছে, যুবক, 1 নাম্বার কাম হলো বাপ মার জন্য বেশি বেশি দোয়া করো। 2 নাম্বার কাম হলো ইনফাক। নবী বলেন ইস্তেগফারু লাহুমা, তাদের জন্য বেশি বেশি দান সদকা করো। 3 নম্বরে নবী বলেন তাদের কোনো পাওনা দাওনা থাকলে তুমি পরিশোধ করো। যখনই তুমি বাবার পাওনা পরিশোধ করবা, সাথে সাথে আল্লাহ বাবার কবরে তোমার খেদমত পৌঁছায় দিবি। বাবা যদি কারো হক নষ্ট করে থাকে, বাবা যদি তোমার চাচাদের হক নষ্ট করে, বাবা যদি তোমার ফুফুদের হক নষ্ট করে, আল্লাহ কর্তৃক যেইভাবে সম্পদ বন্টন করার কথা, তোমার বাবা যদি এইভাবে সম্পদ তোমার ফুফুদেরকে না দেয়, কবরে আগুন জ্বলতেছে বাবার, এই অবস্থায় যদি আগুন নিবাইতে চাও, তাহলে তাড়াতাড়ি ফুফুদের সম্পদ, ফুফুদের হক বুঝায় দাও। যখনই তুমি তাদের হক বুঝায় দিবা, আল্লাহ তোমার বাবার কবরে তোমার খেদমত পৌঁছায় দিবে। 4 নম্বরে আল্লাহ নবী বলেন সিলাতুর রাহমিল্লাতি লা তুসালু ইল্লা বিহিমা। নবী কই, যুবক, বাবার কবরে খেদমত পাঠাইতে চাও, বাবার আত্মীয় স্বজন কারা আছে দেখো, বাবার রক্তের মানুষ কারা আছে দেখো, তাদের খোঁজ খবর রাখো, তাদের খবর নেও। যদি বাবার রক্তের মানুষ চাচা, চাচাকে তুমি ফোন দিয়া বলো, চাচা আপনি কেমন আছেন? আমার নবী কয়, যেন বাবার কবরই তুমি ফোন লাগাইছো। বাবার রক্তের মানুষ হলো ফুফু, ফুফুরে ফোন দিয়া যদি কও, ফুফু তুমি কেমন আছো, আল্লাহ নবী কয় যেন বাবার কবরে তুমি ফোন দিয়া বাবারে জিগাইতেছো, আব্বা তুমি কবরে কেমন আছো। একটু আওয়াজ দিয়া কও না সুবহানাল্লাহ। এ যুবক, মন গড়া পথে আল্লাহকে খুশি করা যায় না। আমার নবী কোন পথে কইছেন ওই পথে হাঁটো। মূর্তি গানের জন্য তুমি কি করবা, বাবার জন্য তুমি কি করবা? বাবা মানুষের হক নষ্ট করে গেল, তুমি 10টা 20টা গরু জবাই করে জিয়াফত করলা, মানুষকে তুমি খাওয়াইলা, অথচ বাবা যাদের হক নষ্ট করেছে তাদের হক তুমি ফিরিয়ে দিলা না। কোনদিন বাবার কবরের আগুন নিভবে না, কবরের আগুন নিভবে না। আরেকজনের জমি দখল করে বাবা রাখছে, তুমি সন্তানে জানো, আর এই জমি তুমি ফিরাইয়া দিছো না, বাবায় না হয় ভুল করে ফেলছে, তুমি বাবার হইয়া জমিটা যদি ফিরাইয়া দাও, তাহলে তোমার বাবার কবরে তোমার খেদমত পৌঁছবে। আর যদি তা না কইরা বাবার নামে 20টা গরু জবাই কইরা মানুষে খাওয়াইছো, আল্লাহ রসুল কয় এরপরও কবরের আগুন নিভবে না। কারণ এটা মানুষের হক। ঠিক কিনা জোরে কোন? এটা মানুষের হক, আল্লাহ মাফ দিবে না, আল্লাহ দিবে না। এরপরে রসুল কয় 4 নাম্বার হলো বাবা মার আত্মীয় স্বজন কারা আছে দেখো। মা দুনিয়ায় নাই, কিন্তু মার রক্তের মানুষ আছে খালা, মার রক্তের মানুষ আছে মামা, খালা তো ভাই বোন, মামা তো ভাই বোন, তাদের খোঁজ খবর নিও। তোমাকে আল্লাহ অনেক সম্পদ দিছে, তুমি অনেক ধন দৌলতের মালিক, তোমার মামা তো ভাইটা হয়তো গরিব, ঈদের দিনে তারে 1000 টাকা দিলাই, আল্লাহ রসুল কয় মামা তো বাইরে দিছ না, মার রক্তের মানুষে দেওয়ায় আল্লাহ এই টাকাটা তোমার মার কবরে পৌঁছে দিবে, যেন মারেই তুমি দান করছো। আল্লাহু আকবার, জোরে বলেন। 5 নম্বর আল্লাহ রসুল কয় ইকরামু সাদিকিহিমা মিন বাদিহিমা। নবী বলতেছেন 5 নম্বর আমল, মনে রাখবেন আমি জিগাইমু ধারাবাহিকভাবে। 5 নম্বর আমলটা রসুল কয়, তোমার মা তোমার বাবা দুনিয়াতে নাই, আজকে বাপ মার জন্য কবরে তুমি কিছু পাঠাইতে চাও, দেখো বাবা মার আত্মীয় স্বজন, বাবা মার বন্ধু বান্ধব কারা আছে, বাবা যাদের সাথে দুনিয়াতে চলতো, বাবা যাদের সাথে দুনিয়াতে চা খাইতো, বাবা যাদের সাথে দুনিয়াতে গল্প করত, বাবার বয়সের মানুষ কারা আছে খুঁজো, যদি পাও তাহলে বাবার বন্ধুটারে এক কাপ চা খাওয়াও, তারে বাড়িতে আইনে একটু নাস্তা করাও, ঈদের দিনে তারে একটা লঙ্গি দাও। একটাই কারণ, সে তোমার আব্বার বন্ধু। আল্লাহ রসুল কয় যখনই বাবার বন্ধুরে একটা হাদিয়া দিছ, এটা বাবার বন্ধুরে দিছ না, যেন বাবার কবরেই হাদিয়াটা পৌঁছে দিছ।
এজন্য আমার রসুল আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে নিয়ে নবীজি খাইতে বসছেন, খাঞ্চা ভরা রুটি, নবীজি কান্না শুরু করছেন। আম্মাজান কয় রসুল কান্দেন কেন? নবী কয় আমার খাদিজার কথা মনে পড়ে গেছে। আয়েশা তোমাকে নিয়ে খাঞ্চা ভরা রুটি খাই, আমার খাদিজাকে নিয়ে কোনোদিন আমি এইভাবে রুটি খাইতে পারি নাই, তখন বড় অভাবে ছিলাম। তোমরা তো আমার সুখের দিনের স্ত্রী, আর খাদিজা ছিল আমার দুঃখের দিনের স্ত্রী। আয়েশা আমি এই রুটি খাইতে পারবো না, আমার খাদিজাকে না খাওয়াইয়া যাও, আমার খাদিজাকে একটা রুটি খাওয়াও। আম্মাজান কয় ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার খাদিজা তো কবরে শায়িত, রুটি দিব কি কইরা? নবী কয় আয়েশা আমার খাদিজার একজন বান্ধবী এখনো দুনিয়ায় বেঁচে আছে, যার নাম হলো নাফিসা, নাফিসার একটা রুটি খাওয়াও, আমার খাদিজাকেই রুটি খাওয়ানো হয়েছে। জোরে কন্যা সুবহানাল্লাহ। কথাগুলা শোনার দরকার আসেনি না নাই? আমার রসুল কি বলছেন, কোন পথে আমরা আমাদের মর্তেগান মা বাবা দাদা দাদি যারা কবরে শায়িত তাদের কাছে কোন লাইনে আমরা হাদিয়া পাঠাবো? মন গড়া লাইনে হাইটা লাভ নাই। আমার রসুল যেভাবে বলছেন এভাবে আমাদের আগাইতে হবে, ঠিক কিনা জুড়ে বলেন? এজন্য রসুল কই 2 নম্বরই বাপমার জন্য তোমার যেটা করণীয় সেটা হলো ওয়াজ মাহফিলে দান করো, মসজিদে দান করো, মাদ্রাসায় দান করো, সাথে সাথে তোমার খেদমতটা আল্লাহ পৌঁছে দিব। জুনাইদ বাগদাদি ঘুমায় রয়েছেন, এক লোক জাহান্নামী চেহারা ইয়া হাজির, কই হুজুর আমি আপনার এলাকার মানুষ, কবরে খুব আযাবে আছি, একটু উপকার যদি করতেন। হুজুরে কই কেমনে উপকার করবো কও? কয় আমার একটা মেয়ে আছে দুনিয়াতে, মেয়েটা আজ পর্যন্ত আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে নেই, একটু যদি মেয়েটারে যায় কইতেন মারে তোমার আব্বা কবরে বড় আযাবে আছে, আল্লাহ জানাইছে তুমি যদি তোমার বাবার নামে একটু দান সদকা করো আল্লাহ তার আযাব মাফ করে দিব, এই কথাটা যদি আমার মেয়েকে জানাইতেন আল্লাহ আমারে মাফ করে দিত। জুনাইদ বাগদাদির ঠিকানা লইয়া ঘুম থেকে উঠে মেয়ের খুঁজে বের হয়ে গেছেন। এলাকার মানুষকে হুজুর এই মেয়ের কাছে যায়েন না, মেয়ের চরিত্র ভালো না। ইনি কয় আমার এটা দিয়ে কোনো অসুবিধা নাই, চরিত্র ভালো না খারাপ এটা আমার প্রয়োজনও নাই, তবে একটা নিউজ তারে দিতে হবে। বলো কোথায় গেলে পাবো? কয় নদীর ঘাটে গেলে পাবেন। জুনাইদ বাগদাদি আল্লাহর এত বড় বলি নদীর ঘাটে দাঁড়ায় রয়েছেন, মেয়েটা গোসল করে আইসে, আয়া কয় মৌলবী কি চাও? তিনি কয় বাবা মা একটা খবর লই আইসি। কয় কার খবর? কয় তোমার বাবার খবর। আমার বাপের আবার কি খবর? বাবা তো কত আগেই মইরা কবরে ফসতেছে, কারণ গুনাহ কইরা কইরা দিল শক্ত হয়ে গেছে, ঠিক না? এজন্য কবরের ভয় নেই, মরণের ভয় নেই। জুনাইদ বাগদাদিকে মারে তুমি যদি একটু দান সদকা করো, তার নামে একটু আল্লাহর কাছে কান্দো, আল্লাহ তার কবরে আযাব মাফ করে দিব। মেয়েটা ঠাট্টা করে উঠছে, হাসি দিয়ে উঠছে, তার এগুলা বিশ্বাসই হয় না। এক মুঠ পানি হাতে লিয়া কয় নে মৌলবী এতটুকু পানি আমার বাপের জন্য সদকা করলাম। পানিটা ঢিল মারছে, জুনাইদ বাগদাদি কষ্ট পাইয়া তিনি আস্তে করে সরে গেছেন, পানিটা পড়ছে মাটিতে, চলে আসছেন মনে কষ্ট লিয়া। রাতের বেলা ঘুমায় দেখেন ওই লোকটাই যে লোকটা রাতে জাহান্নামী চেহারা লইয়া আসছিল, সে আজ রাতেও স্বপ্নে হাজির হইছে জান্নাতি মানুষের চেহারা লইয়া। জুনাইদ বাগদাদি কয় বাবা পরিবর্তন কি করে হলো? তোমার মেয়ে তো আমার কথা বিশ্বাসই করলো না। তখন লোকটাকে হুজুর আমি শুকরিয়া আদায় করতে আসছি, আমার মেয়েটা যে পানি সিটা দিছিল এই পানিটা আপনার গায়ে পড়ছে না, মাটিতে পড়ছে, আর যে জায়গাটাতে পড়ছে ওইখানে একটা পোকা অনেক দিন যাবৎ পানির তৃষ্ণায় ছটফট করে, ওই পোকাটার মুখের মধ্যে যে পানিটা পড়ছে আর পোকাটায় পানি খাইয়া তার জীবন রক্ষা হইছে। সাথে সাথে পোকাটা কয় আল্লাহ যার উসিলায় পানি পাইয়া আমি বাঁচলাম তুমি তারা মাফ করো, এই উসিলায় আল্লাহ আমারে মাফ করে দিছে। সবার আগে একজন ভাই আল্লাহর ঘর মসজিদে মার নামে বাবার নামে 10,000 টাকা দিবেন। এমন কোন নেক সন্তান একজন আওলাদ আছেন একটু হাতটা জাগান, হুজুর আমি মসজিদের জন্য 10,000 টাকা দিব, আমার আম্মার নামে